Good morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School online classes. Today we are going to see 11th Physics, Unit 2, Kinematics. The topic is elementary concept of vector algebra. இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் ஸ்கேலார், வாட் இஸ் வெக்டார், அதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் அண்ட் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட், in physics some quantity possesses both magnitude and direction. Also some quantity have only magnitude. Okay, so it is very important to understand if the body or any physical quantities have both magnitude and direction, means it is a vector quantity. Only magnitude means it is a scalar quantity. Okay, so what is vector quantity? Both magnitude and direction. What is scalar quantity? Only magnitude. Okay, so it is called scalar, it is called vector. Okay, first can we see one example for scalar? Example for scalar. So distance, okay, mass, temperature, speed, and energy. These are all physical quantity, only magnitude. Okay, so this is called scalar quantity. Okay, example for vector quantity. What is vector? Definition for vector: so it is a quantity which is described both magnitude and direction. That is called vector quantity. What is the example for vector quantity? So vector quantity is called, நமக்கு தெரிஞ்சது தான், we know about that: force, velocity, acceleration, momentum, okay, displacement. So these are all vector quantity. It is having both magnitude and direction. Okay, so what we understand, what is elementary concept of vector algebra? A physical quantity which describes both magnitude and direction, called vector quantity. What is the example for vector quantity? Force, velocity, acceleration, momentum. That is, momentum means linear momentum, angular momentum, displacement, etc. Okay, so what is scalar quantity? A physical quantity which describes only magnitude, okay, called scalar quantity. What is the example for that scalar quantity? Distance, mass, temperature, speed, energy. இதுக்கெல்லாம் only magnitude மட்டும்தான். There will be no direction. Okay, this is called scalar quantity. இது மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு டெஃபினிஷன்ஸ்: வெக்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட், ஸோ வெக்டரை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? ஜாமெட்ரிக்கலி நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஏரோ மார்க். ஸோ இதுதான் வந்து வெக்டர், இதுதான் வந்து geometrical representation
ஆஃப் ஏ வெக்டார். ஒரு வெக்டரை நம்ம ஜாமெட்ரிக்கில் எப்படி சொல்லுவோம், ஏரோ மார்க்கு சொல்லுவோம். இப்படி ஒரு ஏரோ மார்க், இப்படி ஏரோ மார்க். ஓகே, இது பேர் தான் வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி. இன் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் certain quantities-ஐ we can represent since vector. வெக்டாரில் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே if the physical quantity both magnitude and direction-னா அதை வெக்டார் மூலமாக தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அதே போல் ஏரோ மார்க் போட்டிருந்தால் அது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ், this is very important too, magnitude of a vector. Magnitude of a vector. What is magnitude of a vector? ஒரு வெக்டரோட லென்த் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நம்ம என்னென்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். we are representing magnitude of vector அப்படின்னு சொல்லுவோம். So what is the definition? The length of a vector is called என்னன்னு சொல்லுவோம், magnitude of vector அப்படின்னு சொல்லுவோம். Magnitude of the vector. So in the magnitude of vector is always positive. It is always positive quantity. Okay, positive quantity. Sometimes in the magnitude of vector இன்னொரு பேர், it is otherwise called என்னன்னு சொல்லலாம், norm அப்படின்னு சொல்லுவோம். norm, NORM, norm அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். norm of the vector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை என்னன்னு சொல்லலாம், norm of a vector. ஓகே, ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், we are representing, இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. இதோட மேக்னட்யூட் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், the magnitude or norm எப்படி டினோட் பண்ணுவோம், we are representing modulus of a vector or simply இப்போ modulus of vector போட்டால் என்ன ஆகும்னா, modulus will be modulus vector cancel ஆகிடும். we simply called as a. okay, what is magnitude of vector? ஒரு length of vectorக்கு பேர் தான் magnitude of vectorன்னு அர்த்தம். இது எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி. ஓகே, இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு, இது என்னன்னு சொல்லுவோம், norm அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இது ஒரு வெக்டார், இதோட மேக்னட்யூட் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஆர் நாம்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதணும், மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் சொல்லலாம், ஆர் சிம்ப்ளி ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது, பி வெக்டார்னு இருக்குது. வாட் இஸ் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் பி வெக்டார்? சிம்ப்ளி வி கால்ட் அஸ் பி. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினிஷன். இது எப்படி ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம பண்ணலாம். இப்படி சொல்லலாமா, இது ஒரு வெக்டார், இந்த லென்த் ஆஃப் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்த இருக்கு இல்லையா ஃபுல்லாக, இதுக்கு பேர் தான் அது மேக்னட்யூட் ஆஃப் வெக்டார். ரைட்டா, ஒரு வெக்டாரோட லென்த்துக்கு பேர் தான் மேக்னட்யூட் ஆஃப் வெக்டார். ஓகே, இப்படி சொல்லலாமா இது? ரைட். நெக்ஸ்ட்டு we are going to see different types of vectors. Okay, different types of vectors. So before going this different types of vector, just again one go through பண்ணுவோமா. So what is elementary concept of vector algebra? ரெண்டு physical quantity இருக்கு. A physical quantity which describes both magnitude and direction called a vector quantity. Only magnitude means called a scalar quantity. Okay, so எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வெக்டாருக்கு ஃபோர்ஸ், வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன், லீனியர் மொமெண்டம், ஆங்குலர் மொமெண்டம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி we are representing டிஸ்டன்ஸு, மாஸு, ஸ்பீடு, டெம்பரேச்சர், எனர்ஜி, இதுமாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம்.
ஓகே ரைட். இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஜாமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் மார்க்கில் ஒரு ஏரோ மார்க்கை சொல்லுவோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் மேக்னட்யூட் ஆஃப் வெக்டார். ஸோ லென்த் ஆஃப் ஒரு வெக்டாரோட லென்த்துக்கு பேர் தான் அது. த லென்த் ஆஃப் எ வெக்டார் இஸ் கால்டு மேக்னட்யூட் ஆஃப் வெக்டார். இது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் நார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஸோ எப்படி சொல்லலாம், ஒரு வெக்டார் ஏ வெக்டார் அப்படி இருக்குன்னா அதோட மேக்னட்யூட் எப்படி சொல்லணும், மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் சொல்லலாம், சிம்பிளி ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் வெக்டார், செகண்ட் collinear vector, third collinear vector la two parts, parallel vector, second anti-parallel vectors, okay third unit vectors, fourth one is orthogonal vectors, orthogonal unit vectors. Okay so what is the different types of vectors? Equal vectors, collinear vectors, unit vectors and orthogonal unit vectors. Let's see first equal vectors. What is equal vectors? Two vectors A and B are said to be equal when they have equal magnitude and equal direction. Okay and represents the same physical quantity. Or the same physical quantity represent பண்றது equal magnitude and equal direction இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து equal vectors அப்படின்னு பேர். ரைட்டா? C இது ஒரு வெக்டார் A வெக்டார் சொல்லுவோம். இதே லென்த்தில் இன்னொரு வெக்டார் இருக்கு, இது வந்து B வெக்டார். இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் வந்து equal vectorsன்னு பேர். What is the definition சொல்லலாம் பாருங்க. two vectors, ரெண்டு வெக்டார்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? A வெக்டார் and B வெக்டார் are said to be எப்படி சொல்லலாம், are said to be equal. பாருங்க எப்படி ஈக்குவல் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். when they have equal magnitude, இப்படி இருந்தா இது பேர் magnitude, equal magnitude and same direction, ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா, same direction. okay and it represents the same physical quality. டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ்? டூ வெக்டார்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் எப்போனா when they have equal magnitude, equal same direction இருந்துச்சுன்னா. ஸோ சிம்பிளாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ்னு? ஒரு வெக்டார் ஈக்குவல் எப்போ சொல்லுவோம்னா ஈக்குவல் மேக்னட்யூடும் சேம் டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஈக்குவல் வெக்டார்ஸ். சிம்பிளாக இதை பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? நெக்ஸ்ட் collinear vector. What is collinear vectors? ஒரு வெக்டார் சேம் லைனில் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா, சேம் லைன் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா, அதாவது அதோட ஆங்கிள் வந்து நியர்லி 180 டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து collinear vector அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே வாட் இஸ் collinear vector? சேம் டைரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து collinear vector. ஓகே சேம் டைரக்ஷன், ஒரே சேம் லைனில்.
So what is collinear vector? எப்படி சொல்லணும்னா the vectors act along the same line. ஒரே லைன்ல இருந்துச்சுன்னா act in the same line, that is the angle between the line them can be என்னவா இருக்கும் 180 டிகிரியா இருக்கும். 180னா சேம் ஒரே லைன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இது ஒரு வெக்டார், இன்னொரு வெக்டார் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டும் ஒரே ஆங்கிள், சேம் லைன்ல இருந்தால் ஆங்கிள் வில் பி 180 டிகிரி. ஓகே, ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் வில் பி 90 டிகிரி. ஸோ இதுதான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. ஓகே, இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று பேரலல் வெக்டாரு, இன்னொன்று வந்து ஆன்டி பேரலல் வெக்டார். இதில் பார்க்க போகிறது பேரலல் வெக்டார். So what is parallel vectors? If two vectors act in the same direction along the same line or parallel line, then the angle between them is என்னவா இருக்கும் 0 அப்படி இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இங்கே வந்து ஆங்கிள் வில் பி 180ன்னு சொல்லலாம் ஆர் 0 டிகிரின்னு சொல்லலாம். ரைட், ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ வாட் இஸ் பேரலல் வெக்டார்? ரெண்டு வெக்டாரு சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது, சேம் லைனில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து பேரலல் வெக்டார்ஸ். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இது ஒரு வெக்டார், ஏன்னு ஒரு வெக்டார், அடுத்தது இது ஒரு வெக்டார் பின்னு வெக்டார். ரெண்டு எப்படி இருக்கு? சேம் டைரக்ஷன், சேம் லைனில் இருந்துச்சுன்னா இது பேர் வந்து பேரலல் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு பேர். திஸ் இஸ் கால்டு பேரலல் வெக்டார்ஸ். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் பேரலல் வெக்டார்ஸ்? எப்படி சொல்லலாம்? இஃப் டூ வெக்டார்ஸ் ஏதுன்னு சொல்லலாம், ஏ அண்ட் பி act in the same direction, okay, along the same line. Okay, or இல்லைனா எப்படி சொல்லலாம், or parallel line, parallel. Okay, so the angle between them is angle between them. ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கு இல்லையா, 0 டிகிரி. ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் சொல்லலாம் நம்ம parallel vector அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, what is anti parallel vector? Second, so two vectors said to be anti-parallel எப்போனா when they are in opposite direction along same line. ஒரு சேம் லைனில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா, சி இது ஒரு வெக்டார் ஏ, இப்படி இருக்குன்னா பி, எப்படி இருக்குது? ஒரு சேம் லைனில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்ஸ் அர்த்தம். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் ஆன்டி பேரலல் வெக்டார்ஸ்? two vectors என்னது A and B are said to be anti-parallel. எப்போ? when they are in opposite direction. When they are in opposite direction along the same line or on
parallel line. Okay, so இதுக்கு பேர் தான் சொல்லலாம் ஆன்டி பேரலல் வெக்டர். அப்படின்னா what is the angle between them? Angle between them is என்ன சொல்லலாம் 180 degree or 0 degree, whatever, ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, 180 degree. ஓகே, ஸோ parallel vectors அப்படின்னா இது ஒரு லிட்டில் கன்ஃபியூஷன் வரும். parallel vectors இப்படி இருக்குது, ரைட்டாக இப்படி இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் ஆங்கிள்? இந்த ஆங்கிள் 0 டிகிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஆன்டி பேரலல்னால் ஒன்று இப்படி இருக்குது, இன்னொன்று இப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது இல்லையா, ஆப்போசிட்டில். அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லலாம், அதை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சேம் லைனில். இதை பாருங்கள், இப்படி இருக்குது, இது ஏ வெக்டார் இப்படி, பி வெக்டார் இப்படி இருந்தால் ஆங்கிள் இஸ் 180 டிகிரி. ஓகே, ரெண்டுமே ஒரு டைரக்ஷன். இது இப்படி, இது இப்படி, ஆங்கிள் வில் பி என்னது, எப்படி சொல்லலாம், 0 டிகிரின்னு சொல்லலாம். ஓகே, 0 டிகிரி ஆங்கிளே இல்லை, 180 டிகிரின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் தான் இந்த இடத்துல ப்ரீவியஸ்லி ரெப்ரசன்ட் கோஆர்டினேட் வெக்டார் என்ன சொல்லலாம், 0 டிகிரின்னு சொல்லலாம், 180 டிகிரின்னு சொல்லலாம், வாட் எவர். ஓகே, இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வெக்டார். What is unit vector? A vector divided by its magnitude is unit vector. ஒரு வெக்டரை அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது, யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு வெக்டாரை அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணால் அது பேர் யூனிட் வெக்டார். இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, இதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ண போகிறோம். வாட் இஸ் த மேக்னெட்டியூட் ஃபார் ஏ வெக்டார்? ஏ. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் சொல்லணும்னா யூனிட் வெக்டார், ஏ கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஒரு வெக்டாரை அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது பேர் யூனிட் வெக்டார். ஸோ இது எப்படி அதில் நம்ம ஏ வெக்டார் இதை வச்சுக்கோ, இது இந்த பங்கு போயிடுச்சுன்னா ஏ கேப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Got it? So what is unit vector? ஒரு வெக்டாரை அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் யூனிட் வெக்டார். ஓகே, வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் யூனிட் வெக்டார்? எப்படி தான் இப்போ சொன்னதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போகிறேன். ஏ வெக்டார் டிவைடட், எதாவது டிவைட் பண்ண போகிறோம், பை இட்ஸ் மேக்னெட்டியூட். அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணணும், வேற ஏதோ ஒரு மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணக்கூடாது. அதோட மேக்னெட்டியூடால டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் இஸ் எ யூனிட் வெக்டார். ஓகே, யூனிட் வெக்டாரை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், டினோட்டட் பை, ஸோ எ யூனிட் வெக்டார் ஃபார் ஏ வெக்டார் is denoted by, எப்படி denote பண்ணோம் நம்ம, a cap, மேலே கேப்னு போட்டா. ஓகே, ஸோ it has magnitude equal to unity R1. இதோட மேக்னெட்டியூட் என்னவா இருக்கும், ஸோ it has magnitude, யூனிட் வெக்டரோட மேக்னெட்டியூட் வந்து எப்பவுமே என்னது, யூனிட்டி இல்லைனா என்ன சொல்லுவோம், R1ன்னு சொல்லுவோம். யூனிட் வந்து 1. ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த பாயிண்ட். ஸோ யூனிட் வெக்டார் நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம், யூனிட் வெக்டார் வந்து ஸ்பெசிஃபை, எதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம், டைரக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டியோட டைரக்ஷனை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் யூனிட் வெக்டார். ஸோ எப்படி சொல்லலாம், therefore unit vector specifies only the direction of vector quantity. ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டியோட டைரக்ஷனை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் யூனிட் வெக்டார்.
Okay, it's very important unit vector na enna. Okay, திருப்பி சொல்றேன் because of you don't have any little confusion. What is different types of vector? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது first equal vectors. என் கூட அப்படியே go through பண்ணுங்க. What is equal vectors? Two vectors a b ன்னு இருக்க two vectors are said to be equal. எப்போ சொல்லுவோம்? When they have equal magnitude and same direction அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது equal vectors அப்படின்னு பேர். Okay, next collinear vectors. What is collinear vectors? The vector which act along the same line or other angle between them எப்படி இருக்கலாம் 0 or 180 degree இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து collinear vector. அதில் ரெண்டு இருக்கு, parallel vectors ஒன்று இருக்கு, anti parallel vectors. What is parallel vectors? ரெண்டு வெக்டார் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கு, along சேம் லைன், அதோட ஆங்கிள் வந்து 0வா இருக்கும். அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், நம்ம parallel vectors ன்னு சொல்லலாம். What is anti parallel vectors? Two vectors a and b are said to be anti parallel when they are in opposite direction along the same line. Same line la opposite direction இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து anti parallel vectors. Next unit vectors. What is unit vectors? A vector, இதான் ஒரு vector divided by அதோட magnitude ஆல் டிவைட் பண்ணா கிடைக்கிறது பேர் தான் யூனிட் வெக்டார். ஓகே, ஸோ யூனிட் வெக்டார் வந்து அதோட யூனிட் வந்து என்னவா இருக்கும், மேக்னெட்டியூட் என்னவா இருக்கும், யூனிட்டி இல்லைனா ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ யூனிட் வெக்டார் எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது, ஒன்லி த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர் குவான்டிட்டி, வெக்டர் குவான்டிட்டியோட டைரக்ஷனை தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, காட் இட் ரைட். Next, orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors. Okay, what is orthogonal unit vectors na? எப்படி எழுதலாம்னா let ijk அப்படின்னு மூணு யூனிட் வெக்டார்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் along x axis, y axis, z axisல. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஸ், ஸோ மூணு டைமென்ஷன் z, x, நெக்ஸ்ட் y அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இதில் எக்ஸோட டைரக்ஷனில் இருக்கிறது பேர் தான் வந்து யூனிட் வெக்டார் i, ஒய்யோட தான் யூனிட் வெக்டார் j, இசட்டோட டைரக்ஷனில் தான் யூனிட் வெக்டார் k. ஓகே, இது ஆரிஜின் O. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம், we are representing let IA J K மூணுனது ஒரு கேப் போட்டான்னு அர்த்தம், யூனிட் வெக்டார்ஸ் be 3 unit vectors which specify, either specify the direction of along positive x-axis, y-axis and z-axis. ஓகே, ரெப்ரசன்ட் பண்ணலையா? ஸோ இந்த மூணு யூனிட் வெக்டார்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். திஸ் 3 யூனிட் வெக்டார்ஸ், எந்த 3 யூனிட் வெக்டார்ஸ், ijk யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஆர் perpendicular to each other. Perpendicular to each other. So அப்பனா சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம், மூணுமே perpendicular to each other னா the angle between them is என்னவா இருக்கும், the angle between them is 90 degree. பாருங்க ஒவ்வொரு ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு, 90 டிகிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இந்த IA J
கே. இது மூணுத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆஃப் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ். Understood? Okay. அப்படின்னா two vectors which perpendicular to each other, அதுக்கு பேர் என்னது? ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ். அப்படின்னா டெஃபினிஷன் எப்படி சொல்லலாம்? two vectors which are perpendicular to each other are called orthogonal vector. அவ்வளோதான். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ். மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நவ் கம் டு அசைன்மெண்ட் பார்ட். அசைன்மெண்ட் 2, kinematics. First, define vector with example. Define scalar with example. What is unit vector? What is magnitude of vector? Next, what is equal vectors? What is parallel and anti-parallel vectors? What is orthogonal vectors? These are all your assignment, students. So do your assignment and submit soon. Thank you, students. Have a nice day.